راولپنڈی میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد راولپنڈی میں فوج تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق راولپنڈی میں فوج کی 3 کمپنیز تعینات کی جائیں گی، جبکہ پاک فوج سیکیورٹی کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ راولپنڈی کی معاونت کرے گی۔ پاک فوج کسی بھی ممکنہ بے امنی سے بچنے کے لیے تعینات کی جا رہی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت راولپنڈی میں فوج تعینات کرنے کی منظوری دی گئی۔ وزارت داخلہ پنجاب نے وفاق سے راولپنڈی میں فوج تعیناتی کی درخواست کی۔ تو آپ کو اہم ترین خبر دے رہے ہیں، راولپنڈی میں فوج کی 3 کمپنیاں تعینات کی جائیں گی۔ نوٹیفیکیشن یہ کہہ رہا ہے پاک فوج سیکیورٹی کے حوالے سے ضلع انتظامیہ راولپنڈی کی معاونت کرے گی۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی لکھا گیا ہے پاک فوج کسی بھی ممکنہ بے امنی سے بچنے کے لیے تعینات کی جا رہی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا مال مفت دل بے رحم۔ محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کی پرتعیش گاڑیاں مشیر اور اعلیٰ افسران کے زیر استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ ایکسائز کے 5 رجسٹرڈ گاڑیوں کا ریکارڈ بھی غائب ہے، جبکہ آڈٹ رپورٹ نے افسران کی ملی بھگت کا پول کھول دیا۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ سیاحت میں 65 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زیادہ کی مبینہ بے قاعدگیوں کو بھی سامنے لایا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جانیں گے نمائندہ سما عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان بتائیے گا۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے محکمہ سیاحت و ثقافت نے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ برائے مالی سال 24-25 میں جو بے قاعدگیوں کا انکشاف کیا گیا ہے، سب سے بڑی بے قاعدگی اس میں سامنے لائی گئی ہے کہ محکمے کی 7 لگژری گاڑیاں مشیر، ڈی جی اور دیگر افسران استعمال کرتے رہے، جو کہ یہ استحقاق نہیں رکھتے تھے۔ ان کے پاس اپنی جو سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ گاڑیاں اپنے پاس رکھی، اور اس پر ظلم یہ کہ تقریباً 43,77,000 روپے کا فیول کے مد میں بھی سرکاری خزانے کو ٹیکہ لگایا گیا۔ اسی طرح قابل ذکر بات یہ ہے کہ محکمہ ایکسائز کے پاس سیاحتی اتھارٹی کے رجسٹرڈ 5 گاڑیوں کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی آڈٹ کے وقت جو ہے فراہم نہیں کیا گیا، جبکہ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی بے ضابطے کی جو سواد سرینا ہوٹل ہے اس حوالے سے لیز کے مد میں آئی، اور 3 سال کی لیز 31 کروڑ 40 لاکھ روپے جو ہے وہ وصول نہیں ہوئے۔ اسی طرح دیگر بے ضابطے بھی سامنے لائی گئی ہیں۔ تمام تر بے قاعدگیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ بہت شکریہ عبدالرحمان، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے مقدمات کی ناقص تفتیش۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر نے 3 مقدمات کا بوری چالان واپس کر دیا۔ تینوں مقدمات کا بوری چالان درخشاں پولیس نے پیش کیا تھا۔ مزید بات کریں گے سما کے نمائندے لیاقت علی رانا سے۔ جی لیاقت بتائیے۔ دیکھیں، درخشاں پولیس نے 2021 میں انمول عرف پنکی اور اس کے 3 ساتھیوں کے خلاف 3 مختلف منشیات کے مقدمات درج کیے تھے۔ درخشاں پولیس نے ان تینوں مقدمات کے چالان اسکروٹنی کے لیے ڈپٹی پروسیکیوٹر عارف ستائی کے حوالے کیے گئے، تو انہوں نے ان کی جو اسکروٹنی کر کے کو مسترد کر دیا اور واپس کر دیا ہے۔ عارف ستائی کا کہنا ہے کہ ان مقدمات میں انمول عرف پنکی کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ چالان میں ان پہ اشتہاری کا کوئی نقول شامل کی گئی، اس کا ذکر نہیں ہے، جبکہ جو ان مقدمات میں ملزمان تھے فہد حسین، قمر اور خمیر، وہ بری ہو چکے ہیں۔ ان کے بری کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ ان کے فیصلے کی نقول لگائی گئی، تو اس لیے چالان واپس کیے گئے۔ اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزیر بلال بن ثاقب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ریگولیشنز بالکل بھی نہیں تھی، نان ایگزسٹنٹ تھی، اور جب اتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی قانون کے دائرے سے باہر ہو تو رسک دونوں طرف ہے۔ پاکستانیوں کے لیے بھی اگر کوئی پلیٹ فارم فیل ہو جائے تو ان کے پیسوں کی پروٹیکشن کا کیا ہوگا، فراڈ ہو جائے تو ان کو کون پروٹیکٹ کرے گا، اور سٹیٹ کے لیے بھی کون آپریٹر ہے، ریکارڈز کہاں پہ جا رہے ہیں، کنٹرولز کیا ہیں۔ آپ اس چیز کو سپروائز نہیں کر سکتے جو سسٹم کے باہر چل رہی ہو۔ اس لیے ہمارا کام پاکستان میں کرپٹو لے کے آنا نہیں ہے، کرپٹو پاکستان میں ہے۔ ہماری ذمہ داری اس مارکیٹ کو رول آف لا کے انڈر لے کے آنا ہے۔ تو 4 مین چیزیں ہیں جو آج چینج ہوتی ہیں، میں اسے 4 الفاظوں میں ڈسکرائب کروں گا: ویزیبلٹی، پروٹیکشن، کریڈیبلٹی اینڈ اپرچونٹی۔ پہلے ویزیبلٹی پہ بات کر لیتے ہیں۔ لائسنسز بزنسز کی آبلیگیشنز ہوں گی،
रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होंगे, फिट एंड प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होंगे, AML, CFT कंट्रोल्स, रेगुलेटरी सुपरविजन होगी। जो हमारे कंसर्न्स इनफॉर्मल फ्लोज और इलिसिट फाइनेंस के हैं, तो उनका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम उसको अंडरग्राउंड पुश कर दें। सोल्यूशन लेजिटिमेट एक्टिविटी को रेगुलेटरी पैरामीटर के अंदर लेके आना है। दूसरी बात है प्रोटेक्शन की। पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को ग्रेटर प्रोटेक्शन और रिकोर्स मिलना चाहिए। कस्टमर एसेट्स जो हैं वो सेफगार्ड होनी चाहिए, गवर्नेंस मैटर करनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी मैटर करनी चाहिए, डिस्क्लोजर मैटर करनी चाहिए, मार्केट कंडक्ट मैटर करना चाहिए, कंप्लेंट्स का मैकेनिज्म होना चाहिए। गवर्नमेंट स्पेकुलेशन इनकरेज नहीं कर रही। रेगुलेशन का मतलब प्रोटेक्शन और अकाउंटेबिलिटी है और कंज्यूमर्स और बिजनेसेस का तहफ़्फ़ुज़ है। तीसरी चीज है जी क्रेडिबिलिटी। आज हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को कह सकते हैं कि पाकिस्तान हैज अ लॉ, पाकिस्तान के पास एक डेडिकेटेड वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटर है, पाकिस्तान के पास लाइसेंसिंग स्टैंडर्ड्स हैं और पाकिस्तान इज ओपन फॉर बिजनेस। अगर क्रेडिबल इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट करना चाहती हैं तो वी वेलकम देम, लेकिन पाकिस्तान के कानून के तहत ऑपरेट होंगी, कंप्लायंस की जाएगी। और चौथी चीज है अपॉर्चुनिटी, और मेरे लिए यहां से ही कॉन्वर्जेशन सबसे इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि हमने सिर्फ रेगुलेशंस सिर्फ एक्सचेंजेस को सुपरवाइज करने के लिए नहीं बनाई, हमने वो रेगुलेटरी फाउंडेशन क्रिएट की है जिसके ऊपर पाकिस्तान फाइनेंशियल इनोवेशन और इंक्लूजन के नेक्स्ट फेज को रिस्पॉन्सिबली एक्सप्लोर कर सकता है। इसको आसान अल्फाज में कहें तो एक के पास फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस इन पाकिस्तान। और यहां पे हमें यह भी बात करना बहुत जरूरी है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अगर हम ये समझना चाहते हैं कि इन चीजों की इंपॉर्टेंस क्यों है, तो हमें ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को देखना पड़ेगा। देखें, पिछले 30 साल में इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म किया है। हम सबको पता है कि लेटर्स ईमेल्स बन गए, न्यूज़पेपर वेबसाइट्स बन गई, शॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बन गए, टेलीफोन स्मार्टफोन बन गए। इंफॉर्मेशन की कॉस्ट और स्पीड फंडामेंटली चेंज हो गई है। अब टेक्नोलॉजी एक और लेयर को ट्रांसफॉर्म कर रही है, वो है वैल्यू, वो है पैसा। पैसा कैसे मूव होता है, एसेट्स कैसे ओन होते हैं, बॉन्ड्स और सिक्योरिटी कैसे इशू होती है, ट्रांजैक्शंस कैसे सेटल होती है, क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन में ब्लॉकचेन, स्टेबल कॉइन, टोकनाइजेशन और डीफाई आते हैं। ब्लॉकचेन को सिंपल अल्फाज में समझें तो ये एक ओनरशिप और ट्रांजैक्शंस को डिजिटल रिकॉर्ड को मेंटेन और ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी है। स्टेबल कॉइन्स जनरली किसी करेंसी, अक्सर डॉलर की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है जो ब्लॉकचेन रेल्स पे मूव कर रहे हैं। टोकनाइजेशन का मतलब है कि किसी ट्रेडिशनल एसेट को, किसी बॉन्ड को, किसी फंड को, क्रेडिट या फाइनेंशियल क्लेम को प्रोग्रामेबल डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का सिंपल मतलब है कि लेंडिंग और बोरोइंग या एक्सचेंज कैसे कुछ फाइनेंशियल फंक्शन सॉफ्टवेयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू परफॉर्म की जा सकती है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जो इनएक्सेसिबल इलिक्विड एसेट्स तक आम आवाम की रसाई मुमकिन है, एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट मैनर में। ये अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इंथ्यूजियास्टिक्स की कॉन्वर्जेशन नहीं है। ग्लोबल फाइनेंस के लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशंस इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्टिवली बिल्ड कर रहे हैं। आज स्टेबल कॉइन्स की ग्लोबल मार्केट वैल्यू $300 बिलियन से ज्यादा है। टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिशनल रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल एसेट्स ऑलरेडी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे टोकनाइज हो चुके हैं। स्टेबल कॉइन्स को एक्सक्लूड करके भी 35 बिलियन से ज्यादा रियल वर्ल्ड एसेट्स ऑन चेन इकोनॉमी में का हिस्सा बन चुके हैं। और रिपोर्ट्स का बेस एस्टिमेट है कि क्रिप्टो करेंसीज और स्टेबल कॉइन को एक्सक्लूड करके टोकनाइज फाइनेंशियल एसेट्स 2030 तक अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। सोचें जरा कि ये क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन के फॉरकास्ट नहीं, ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट्स को न्यू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिप्रेजेंट करने की पोटेंशियल की स्केल की बात की जा रही है। और इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी मूव कर रही हैं। दुनिया की बड़ी कंपनीज ब्लैक रॉक, BNY, गोल्डमैन सैक्स टोकनाइज मनी मार्केट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च कर रही हैं।